हो सकता वो कहन भी इन्होंने बारे संवाद की कोई लड़ नहीं, साढ़े साहित्य उन्होंने लेखकों बारे भी संवाद तो मैं कहूँगा भी होना चाहिए। और हकीकत मैं कहना चाहना भी संवाद किहो जिहा होवे, जिस नाल मैं गल क्लोज करने की कोशिश कराँगा भी संवाद जदों असीं करना तो मैं एक शब्द वरत्या पर्सन आइडिया या मनुखी विचार, इनू थोड़ी जी डिटेल च दसन की मैं कोशिश कराँगा भी यदा भाव है कि संवाद लई पूरे का पूरा मनुख अपनी शख्सियत अपने राजनीतिक समाजी और सभ्याचारक संबंधां समेत हाजिर होवे, ना कि सिर्फ उसके विचार ही। और अजिहे संवाद है जिहड़े तर्क और दलील उत्ते आधारित होने चाहिए। भी ये नहीं भी तुसी कोई लॉजिक ना दो जब तुसी संवाद रचाओ, जे तुसी लॉजिक तो बिना संवाद रचाओगे तो इन्हें प्रभावशाली नहीं होंगे। तो मैं समझदा भी जेकर जिन्नियां गल्लां मैं कही अपने पर्चे दे विच इन्हां गल्लां बारे असीं ध्यान देंगे तो ही ये जिहड़ी कैनेडा दे विच संवाद की अनहोंद की स्थिति है उन्होंने असीं बदल सकांगे। मैं सुखिंदर जी का धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने तकरीबन काफ़ी विस्तार नाल ही अपना कोई पत्र पढ़ दिता। मेरे पास 9 नाम आए हैं। तो सब तो पहला मैं दर्शन गिल जी को बेनती करता हूँ कि आपके विचार दर्शन। सुखिंदर होरां ने जिहड़ा मसला उठाया है बहुत जरूरी मसला है संवाद का। मेरा क्योंकि पत्रकारी नाल सीधा संबंध है तो अक्सर हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद सुखिंदर होरां दे खत आउंदे रहिंदे हैं। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये दस देना चाहता हाँ कि जिहड़ा पाठक वर्ग है वो खबरां तो पढ़ लेंदा है, पर जिहड़ी उस बारे राय प्रगट करनी लिख के ये साडा स्वाद नहीं बन सके। तो हफ्ते दे विच लेखकां दे खत परचे बारे जरूर आउंदे हैं तो उही बंदे मुड़ मुड़ के उन्हां बारे चिट्ठियां छापणियां ना तो अखबार लई चंगियां लगदियां ते ना ही जिहड़ा आम पाठक है उहदे लई बड़ी मुश्किल उस संबंधी बड़ी मुश्किल है। तो बहुते परचों बारे जितों तक पता है जिन्होंने अक्सर सुखिंदर होरी चिट्ठियां भी जिक्र करते हैं कि फलाने पेपर के इन्नियां चिट्ठियां क्यों छापियां हैं। तो उन्होंने जितों तक मेरी जानकारी है 90% चिट्ठियां संपादक दी अपनियां लिखियां होंदियां हैं। जे तां अजिहे संवाद रचाउणा सुखिंदर होरां दा मंशा है तां ते पत्रकारी में अजिहा संवाद रचाया जा सकता है कि चिट्ठियां कोलों लिख के छाप दित्तियां जाया। तो ये बड़ी वड्डी समस्या है। जितों तक साहित्य के मामले में संवाद का फलक है इस गल नाल मैं सहमत हाँ कि कैनेडा में आलोचना की जिहड़ी परंपरा है वो अजे सैट नहीं हुई। तो इन्हें थोड़े अरसे दे विच पिछले 15 साल के अरसे दे विच जिन्नियां कित्थे किताबां छपियां हैं उस वाल सानूं ध्यान देने की लोड़ है। पर सुखिंदर होरां नूं मैं होर भी बेनती करनी चाहता हाँ कि वो जदों आलोचक के तौर के उत्ते जां बुक रिव्यूज़ वगैरह करते हैं तो उन्होंने भी जिहड़ा वो मसले रेज करते हैं उन्हों दे नाल जिहड़ा एक गल वो अज कहते हैं उस तो 6 महीने बाद उस कवि प्रति उस साहित्यकार प्रति उन्हों का रवैया क्यों बदलिया होंदा है। मैं ये सवाल उस दो नेड़े पूछना चाहता हूँ। थैंक यू। टाइम तकरीबन हरेक आने वाले सज्जन लिए तकरीबन 3 मिनट हैं। सो दर्शन गिल तो बाद हम साधु की वारी है तो साधु तो बाद सरपंच होने की तैयार है। सुखिंदर के परचे बारे जी इन्हों की मुख बेसिक संवाद नहीं बनता।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਲੋ ਲੇਖਕ ਪਾਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਈ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਬੂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਬੂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਬੂ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਫੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਸਖਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਆ ਸਖਿੰਦਰ ਦੇਰ ਦਾ। ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਸਖਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਖਿੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਧੂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੇਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ।
मेरे ख्याल शुरू तो मैं भी इत्थे करना भी सुखिंदर उन्होंने संवाद में जादू की छड़ी समझ लिया भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे मसले हल हो जाने जिमें इन्होंने मैं पॉइंट पकड़ डिस्कस कर जिमें इन्होंने कहा भी पंजाबी लेखकों ते पाठकों के संवाद की घाट है वो इस करके भी लेखक संवाद नहीं करते मेरा ख्याल है भी पंजाबी लेखकों के पाठकों के संवाद की घाट आ वो इस करके आ क्योंकि पंजाबी का साहित्य लोगों तक नहीं पहुँचता ਜਿਹੜੇ लेखक ਸਾਹਿਤ रचना करते हैं वो जिम्मेवारी नहीं समझते कि साड़ी जिम्मेवारी आ उस ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ लोगों तक लैके जाना जिन्ना चर लोग ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ पढ़नगे ना वो कितों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ संवाद करनगे दूसरी इन्होंने कहा भी ਜਿਹੜੀ संवाद की घाट करके ਇੱਥੇ पंजाबी आलोचना का विकास नहीं हो सकिया मेरे ख्याल दे विच ਇਹ संवाद का कारण ये हैगा भी जिन्हां लेखकां ने आलोचना करने की कोशिश की आ वो धड़ेबंदियां तो उत्ते उठ के नहीं की बिल्कुल जे पहला रविंदर रवि सब तो पहले शुरू करता होंगे वो कनेडा के सिर्फ 5 लेखक होंगे सी बाकी लेखक ही नहीं सी होंगे जे सुखिंदर उन्होंने भी ओंटेरियो वालों करने की कोशिश की आ इन्हों ने भी 3 जाने जे उत्थे रहिंदे हुंदे सी सुखिंदर अकबाल ते सुरिंदर तो उस तो बाद जो वैनकूवर के इन्होंने एक अद्धा लेख शामिल कर लेना कई बार वो चौथे नंबर ला जाना कई बार 5वें नंबर पर ला जाना जोड़ा बाकी सारे का सारा कनेडियन साहित्य होंदा सी उन्होंने ये निगेट कर देंगे सी ते जे आलोचना की घाट आ वो इसे करके हुई है मैनूं पता भी ये जवाब सुखिंदर होनी ये कहणगे भी जे संवाद होंदा इत्थे दे लेखक उहदे बारे लिखदे तां ये गल हल हो सकदी पर गल है कि जदों एक परते विच 2 लेखक गुफ्तगू कर रहे हैं एक लेखक दूजे लेखक नूं पुछदा भी कनेडा विच सब तो वड्डा कवि कौन है वो कहंदा तूं ते मैं 2 लेखक एक दूजे नाल गुफ्तगू कर रहे हैं कि इदां दे संवाद का तुसीं की जवाब दे सकोगे ਇਹਦਾ पाठकों के उत्ते जे ਇਹਦਾ जवाब दोगे यही होगा भी ਜਿਹੜਾ लिखूगा वो कहेगा हाँ जी मैं भी ਵੱਡਾ कवि ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ पाठकों के उत्ते की असर पਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੇਖਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਲੇਖਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜੇ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸਲਵਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3-4 ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਜੁੜੇ ਪਿਆ ਸੁਖਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਹ ਰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਜੱਟ ਅਗਲਵਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੜੀ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਸਿਰਾ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਆ
ਉਹ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਿਹਣੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਿਖਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਰਚਾਓ, ਜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਟਾਟੋ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਟਾਟੋ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5000 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ, ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਆ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸੂਫੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਦੂੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਛ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਨ, ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਲੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ। ਓਕੇ, ਸੈਕੰਡ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CJR ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਲਾਇਰਸ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, 2 ਜਾਂ 4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜਮੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੰਜਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਹੋਣਾ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਸ, ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੇਖ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਵੇਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ। I think it's very relevant, it's needed। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਪਣ ਕਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਵਸਤਰੇ ਰੱਖਦੇ ਮੁੱਠੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੰਜਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਤੇਜ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਿੰਦਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਥਾਜੋਗ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ
ਸੁਖਿੰਦਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਕਾਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਖੋ ਚੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਬਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਤਾ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰੁਚਿਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਚਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਓ ਦੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜਾਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਕੁਪਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ, ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ
ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਲ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ